எத்திசையும் புகழ் மணக்க எழுந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Key to successful leadership today is influence, not authority. Yes, we are highly positively influenced by you. I would like to welcome our respected Vice Chairman, Dr. P. Janavalli Madam, Sri Sai Bharat Group of Institution. Welcome you, Madam. And also respected Secretary, Mr. Anubalagan, Sri Sai Bharat Group of Institution for this graduation day. We are honored in our distinguished chief guest, who is well-known police officer and high-level sports administrator, Dr. N. Ramasubramani IPS. He currently holds the post of chairman and life president of Handball Association of India, vice president of Tamil Nadu Olympic Association, and president of Tamil Nadu Handball Association of India. A dynamic and multifaceted personality, Mr. Dr. N. Ramasubramani IPS is a former Inspector General of Police various places from Chennai to Kanyakumari in various capacities as SP, GC, DRG of many ranges and also as IGP, Central Zones consisting 8 districts. He is known for strict maintenance of law and order and known an ample administrator who is tremendously capable of foreseeing, planning, executing in a perfect manner. With a noble craving for learning, he completed a master's degree in political science, a master's degree in law, in human rights, and also a doctorate in public administration and cybercrime. He also attended a course at Cambridge University, London. He has won Honorable Chief Minister Medal for Excellence, President Police Medal, and such laurels. One of the area of Tirunelveli district is named Ramasubramani Nagar, which speaks volume on public confidence about him. As a sport administrator, he established a separate office for Handball Association in Nehru Stadium, Chennai, and created a dedicated handball ground. Due to the effort of Dr. Ramasubramani and his team, thousands of handball players have got government jobs in various departments. Great service to the youth. His approach invites confidence to general public and motivates our youth and students. We are honored by your presence, sir. Once again, I welcome you, our chief guest. Welcome you, sir. I welcome and congratulate the graduates who are ready. A warm welcome to the members of the management team, the esteemed parents and guardians of our students, Mr. Shanti, Vice Principal of College of Education, Head of the Department, and all other teaching and non-teaching personnel of Sri Sai Bharat Group of Institution. We are cordially invited to graduation day. Thank you. Respected chief guest and administrative officer and principals of Sri Sai Bharat College of Education and vice principal Sri Sai Bharat College of Education and faculty members and my dear graduating teachers. So welcome you all. Very welcome. I would like to congrats to you people. Today is getting graduation to me. So a lot of responsibility is going to be with you. Every country, I travel all over the world due to my work. Wherever you go, there is a culture difference. There is a food difference. If you go to US, there is a food difference. If you go to UK, there is a food difference, culture difference. But the only thing is, there is no change in the world, is education. That's what people say. Education is a feature to the passport to the future. Education is a passport to the passport to the future. So any nation, developing nation or already developed countries, like you take US or UK or any countries, they are developed because of the high literature rate. So more graduates, more engineers, more doctors. So because of that, the economy was improved in all these countries. So that's what people say. Education is a very important to the nation. So our government
government is taking a lot of steps to improve our higher education. If people don't believe, we are below 40% in higher education. Below 40% higher education means 60%, more than 60% of the people are not continuing higher education. So you should say thanks to your parents or thanks to your family members. At least you got a graduation. It will be the second graduation. Some people master degree, then you got a BA degree. Some people bachelor degree, then you got a BA degree. That's what people say. BA is very, very important. Teachers are very important. That's what our Prime Minister always says. If you want to build a wealthy, a healthy country, we need a good teachers. That's what I say. The lot of responsibility lies with you. Lot of responsibility lies with you. You people are going to produce a good quality students. So all the quality students, how you are going to produce depends on you. How dedicated you are. How responsible you are. So that's what the years back, Government of India has announced, like a doctor, you have a logo. For teachers, you have a logo. So teacher education is very, very, very important. I know a lot of nights, a lot of day and nights you spend to complete your degree is a real hard work. I know today many people, not almost 260 people, students supposed to attend, but because of the rain, not all the people managed to come here. But still, I congrats all. So once again, I insist to you, have more responsibility. Produce good students. That's very, very important. So I always like to say, there's a book called Secret. In Tamil, Ragasyam. If you have time, go and read that book. So you think positively. If you think positively, so how you think positively? Being a teacher, you think positively. I am going to be the best teacher in the country. I am going to be the best teacher in the nation. I am going to be the best world. It will happen. Your positive things always will come true. Always comes true. So that's what I say. Teacher education is very, very important. Without teacher education, you cannot survive. Yeah, no country can survive. Still, if you go to African countries, they are economically very poor. The reason is they don't have much quality education. Even education they don't have. At least in people in India, we have a lot of higher education institutions. So you know this. So please try to use that opportunity, come upon life. Again, so similarly, for teachers, everywhere there is opportunity today's. If you want to get a job in a lot of CBSE schools, a lot of matriculation schools, a lot of government schools, even abroad. If you go to UK, the best teachers are Indian teachers. If you go to Islam, the best teachers are. If you go to Middle East, best teachers are Indian teachers. So that's what I say. You got a very good opportunity. Don't stick with stick in a room. Apply brainstorm. So try to escape from the place. Go and settle somewhere. Become a fantastic teacher. So that you can, you can be a good nation, good public. So that's what I like to say. So again, it's opportunity. Okay. That's the Tirukural. Udayar mun illa ekatun gatta kadayare kallanavan. The meaning of this: if you have a lot of wealth, நிறைய பணம் இருக்கு, நிறைய வசதி இருக்கு, படிக்கல அப்படின்னா nothing, there is no respect. So education is very, very important for that. So everywhere, ஒரு family ஒரு கீழே வரணும் அப்படின்னா எஜுகேஷன் இருந்தால் கண்டிப்பா வர முடியும். அதனாலதான் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில டாப் லெவல்ல இருக்கு. இன்னைக்கு அமெரிக்கால போனீங்கன்னா ஒரு சிலிகான் வேலையில எந்த இடத்துல ஒரு காரை ஸ்டாப் பண்ணிருந்தா, if you stop 10 cars, 8 cars driven by the Indians.
So America is one of the dominating country, one of the richest country. Why still they depends on the Indian IT specialist. Today our chief guest, Dr. Ramasubramanian IPS retired. Inspector General of Police. He's the best example. He's the best example. After retirement, he held a lot of positions. He's the president and chairman and lifetime president for Tamil Nadu Handball Association, vice president Association. Apart from that, he ran his own IT company. He studied political science. But he ran his own IT company. I was really surprised. So what we learned from him, we should continuously work. After retirement, don't get tired, sit at home, nothing, continuously working so that you will be energized. Your lifespan will be more. So today we choose the best guest actually, chief guest. So thanks sir, actually I called him and I invited for this graduation in a short time. Immediately he accepted, really, he's very busy man. Immediately accepted, Chennai, what's happening now? So he's traveled from all the way from Chennai to Dindigul. So once again thanks to you sir. So if you take this as an example, everyone, there's a street under his name in Tiruvallur district. So you can see that kind of dedication in his work. Okay, so for the working there is no border. If you keep working, definitely will achieve a lot of good achievements. Okay, so there's a huge opportunity. Apply for all the jobs, go and settle somewhere, try for UPSC exam, try for the group 1 examination in Tamil Nadu. Whatever opportunity comes, catch it. Especially for the GATE students, today more GATE students are graduating. So that is the purpose we conduct graduation ceremony. Not much BEd colleges conduct graduation ceremony. Graduation ceremony give a self-confidence, give a motivation to people, so that you can climb up, you can reach somewhere. That's what. So once again, congrats to all the graduating teachers. So the world depends on you. Produce good teachers, become a good nation. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you, our chief guest, to deliver graduation address to the candidates. அழகான சிறப்பான உயர்வான ஒரு விழாவிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நீங்க இன்று வாங்குகின்ற பட்டம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம். ஒரு மாணவ பருவத்திலிருந்து ஆசிரியராக மாறக்கூடிய ஒரு பருவம். உயர்வான ஒரு நிலம். நீங்க டிகிரி வாங்கியிருக்கலாம், BA வாங்கியிருக்கலாம், BSc வாங்கியிருக்கலாம். ஆனா ஆசிரியர் பட்டம் அப்படின்றது மிகச்சிறப்பான ஒன்று. அதை பெறுகின்ற இந்த நிகழ்விலே உங்களோடு கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுத்த அன்புக்குரிய ரமேஷ் பாபு அவர்களுக்கும், டாக்டர் ஜனகவல்லி அவர்களுக்கும், சேர்மன் வைஸ் சேர்மன் ஆகியோருக்கும் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை, வாழ்த்துக்களை, நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்புக்குரிய ஆசிரியர் பெருமக்களே, ஏன்னா கிராஜுவேஷன்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. டீச்சர்ஸோட டீச்சர்ஸா கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு மிக மகிழ்ச்சியா இருக்கு. ஆனா உங்களுக்கு டென்ஷனுக்கு மாதிரியே ஒரு ஃபீல் கிடைக்கு. ஐயோ ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் விட்டு இனிமே வாத்தியார போயிடுவோம் மனசுல இருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது. ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்க மாதிரி இருக்கு. நிச்சயமா இல்ல. ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் இஸ் கண்டினியூஸ். சேர்மன் சொன்ன மாதிரி படிப்பு என்பது தொடர்ச்சியான ஒரு நிகழ்வு. அதுக்கு முடிவே கிடையாது.
அதனால நீங்க கண்டினியூ டு பி ஸ்டூடெண்ட் வந்து, அதனால நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடப்பலையே அதே மகிழ்ச்சியோடு, அதே ஆரவாரத்தோடு, அன்போடு, மகிழ்ச்சியோடு இருங்க அப்படின்னு மட்டும் கூறிக்கொண்டு, ஒரு சில டீச்சர்ஸ கொண்டாடுறாங்க. ஏதோ ஒரு மயிலாடுதுறையில ஒரு இடத்துல டிரான்ஸ்பர் ஆயிட்டு சைன் பண்றாங்க, அழுகுறாங்க, அவர் இருக்கணும்ன்றாங்க. 100 பேர் ஒருத்தர் தான் இருந்தாரு. ஆனா அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அவரை எதிர்பார்த்தாங்க. இன்னொரு வாத்தியாரை பத்தி ஊட்டியில போய் பார்த்தா அவர் பாட்டுக்கு மலையில ஏறி போறாரு. படிப்பை நிப்பாட்டிட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் வா படி அப்படின்னு வர வைக்கிறாரு, படிக்க வைக்கிறாரு. ஆசிரியர்களிலே உயர்வான உன்னதமான ஆசிரியர் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிச்சயமா உங்க எஜுகேஷன்ல, எலிமெண்டரி ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ல எத்தனை பேர் யாரும் ஞாபகம் தெரியாது. நாங்க படிச்ச காலத்துல ஒரு ஆசிரியர், ஒரு டியூஷன் டீச்சர் தான் வரும். பண்ணைக்காடு, கொஞ்சம் பேர் இங்க பண்ணைக்காடு வரணும் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஊரல்பட்டி, ஆரல்பட்டி 2. ஊரல்பட்டியில ஒருத்தர் சக்கரவாதியார் இருப்பாரு, அந்த ஊருக்கே அவர் தான் சொல்லி தருவார் டியூஷன். ஆண்டிப்பட்டியில கும்பரவாதியார் ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவங்க சொல்லி கொடுத்தது பாடத்தை மட்டுமல்ல, ஆன்மீகத்தை, அறிவை, கணிதத்தை, ஒழுக்கத்தை அத்தனையும் சொல்லி தருவாங்க. டியூஷன்லயும் நிறைய சொல்லி தர முடியும்ன்றத சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த காலத்திலையும் கால் வாய்ப்பாடு, அரை வாய்ப்பாடு, ஒரு வாய்ப்பாடு, முக்கால் வாய்ப்பாடு சொல்லி கொடுத்த காலங்கள்லாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் கத்துக்கிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது. அதனால 11th வரைக்கும் என்னால 100க்கு 100 மார்க் எடுக்க முடிஞ்சது கணக்குல. அந்த வெற்றியை கொடுத்ததுக்கெல்லாம் எலிமெண்டரி ஸ்கூல் கீழே இருந்து தகுதி தரணும். ஆசிரியர்கள்ட்ட ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கணும், அன்பு இருக்கும். அது நிச்சயமா உங்கள்கிட்ட இருக்குன்றத சந்தேகமே இருக்காது. மாணவர்கள் வேற இல்ல, நாமும் அவங்க ஒண்ணுதான். நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற இடத்துல இருக்கோம், அவங்க நாளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறாங்க. அவங்கள்ட்ட நம்ம கத்துக்கக்கூடிய பாடங்கள் நிறைய இருக்கு. மாணவர்கள்ட்ட ஆசிரியர்கள் கத்துக்கொள்ளக்கூடிய பாடங்கள் நிறைய இருக்கு. அந்த காலத்திலையும் துரோணர்கள் நிறைய பேர் கத்துக்கிட்டாங்க. அர்ஜுனன் கத்துக்கிட்டாரு, கர்ணன் கத்துக்கிட்டாரு. இவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு. அவர்கிட்ட கத்துக்கிட்டு கெட்டது பண்ணவங்களும் இருந்ததாக இதிகாசத்தை சொல்லுது. துரியோதனன் கத்துக்கிட்டாரு, அவரோட சங்கம் கத்துக்கிட்டாரு, நல்லது கத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. அவர் சொல்லிக் கொடுக்காமலே அவர் குருவா நினைச்சு படிச்ச ஏடாளிவனும் அப்ப இருந்தாரு. அவர் சிலையை மட்டும் வச்சு அர்ஜுனனை விட திறமையாக வில்லேற்றக்கூடிய ஒரு திறமையை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய திறமையும் இருந்துச்சு. மனசுல நினைச்சா கூட ஜெயிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட இருந்தது. ஆனா ஆசிரியர்கள்ட்ட ஒண்ணு இருக்கணும், நோ பயஸ், கேஸ்ட், கம்யூனிட்டி, லாங்குவேஜ், இந்த டிஃபரன்ஸ் பார்க்கக்கூடாது. அது இருக்கு. நிச்சயமா உங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய சொல்லிக் கொடுத்து நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். நீங்க எல்லாமே படிச்சுதான் உட்கார்ந்துருப்பீங்க. இருந்தாலும் நான் ஒரு சில கருத்துக்களை பகிர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இதை சொல்லுகிறேன். துரோணரே கூட ஏகலை விட்ட கட்டாதெல்லாம் வாங்கிட்டு ஒரு மாணவன் ஜெயிக்கணும், இன்னொரு மாணவன் தோக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த பயஸ் இருக்கக்கூடாது. குருவாக இருந்தாலும் குருன்னு மதிக்கக்கூடியவர்கள்ட்ட அன்பு, அடக்கம், அறிவு, தங்களோட திறமைகளை மேலாக்கி கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு காலத்துல ஆசிரியர் தொழில் கொஞ்சம் ஈஸியா கூட இருக்கோம். ஏன்னா நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கறதா பாடம், மாணவன் எங்கேயும் போய் படிக்க வாய்ப்பு இருக்காது. ஆனா இப்ப இல்ல, மாணவன் படிச்சதுக்கு அளவுக்கு நீங்க படிக்க முடியாது. நீங்க உங்க இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி. ஏன்னா கூகுள்ல உங்களை விட நிறைய பார்த்துருக்கோம், வாட்ஸ்அப்ல நிறைய பார்த்துருக்கோம், எல்லா வெப்சைட்ல எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும். அவனை நல்லதை பார்க்க வச்சுட்டீங்கனாலே அதுவே உங்களோட வெற்றி. அவன் உங்களுக்கு படிப்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள் மட்டும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு குணத்தை ஏற்படுத்தினாலே அதுவே ஆசிரியருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி. ஸ்கூலோட பர்பஸ் டிசிப்ளினை கொடுக்கறதா. எவ்வளவு வாய்ப்புகள், அறிவுக்கான வாய்ப்புகள் எவ்வளவு இருந்தாலுமே பள்ளிகள் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கக்கூடிய முக்கியமான காரணமே மாணவனுக்கு
காலையில் எழுந்திருக்கணும், ரெடி ஆகணும், ஸ்கூலுக்கு போகணும், திருப்பி வரணும், ஹோம்ஒர்க் எழுதணும். ஏன்னா இப்ப இல்லைன்னா வந்து எழுதுறதுக்கே மறந்துடுவாங்க. எல்லாத்தையும் வெப்சைட்ல கூகுள்ல அப்படியே சர்ச் பண்ணியே பார்த்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா எழுத கூட மறந்துடுவாங்களோன்னு பயம் இருக்கு. மேல இருக்கக்கூடிய யூஜிசி லெவல்ல கன்சிடர் பண்றப்ப எதையாவது சேஞ்ச் பண்ணி இவனுக்கு அறிவு மட்டும் கொடுக்கலாம்னு நினைச்சாங்கன்னா பயப்படுறாங்க. மாணவர்களுடைய பேசிக்கான குவாலிட்டிஸ் மாறி போயிடுமோ. ஆசிரியர்கள் ஒரு சில சமயங்கள்ல மோசமான ஆசிரியர் கூட இருந்திருக்காங்க. காக்கானுக்கு விசுவாமத்தர் ஒரு சாபம் போட்டாரு, முக்கியமான நேரத்தோட பயப்படாதுப்பா அப்படின்னு. அவரோட வெற்றிய தடுத்தாரு. ஆனா அதுவும் இதே பயஸ் தான். வேறுபாடு எந்த சின்ன பள்ளிகள்ல பெரிய பள்ளிகள்ல வித்தியாசம் இருக்காது. அரசு பள்ளிகள்ல அதுக்கு கத்துக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு நினைப்பு ஒரு சில சமயங்கள். நான் ஸ்போர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால ஒரு 10,000 பேர் என்னால வேலைக்கு போயிருப்பாங்க. ஒரு 1000 பேர் காவல்துறை மட்டும் காவலர்களா சேர்த்திருக்காங்க. ஒரு 30-35 பேர் எஸ்ஐயா ஜெயின் பண்ணி இப்ப இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரி ஆகிட்டாங்க. ஹேண்ட்பால் இன்னும் நான் எதுக்கு தலைவராக இருக்கணும் அதுல மட்டும் இவ்வளவு பேர் போயிருக்காங்க. ஆனா எல்லாருமே ஒரு வேலை கிடைச்சோன்னு உடனே அந்த விளையாட்டு விட்டுருவாங்க. அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு பிடிப்பு கிடைச்சது, வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு, கொழுக்கொப்பு கிடைச்சது. அது விடாம இருந்தாலும் நீரஜ் சோப்ரா மாதிரி ஆக முடியும், ஒலிம்பிக்ல ஜெயிக்க முடியும். வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஏழையாக இருந்தது விட்டுறக்கூடாது. நீ கத்துக்கிட்டது மற்றவங்க சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு என்ன இருக்கணும். ஆசிரியர்களுக்கும் அதே நிலைமை. நீங்க படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறத விட படிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான நாலேஜ் தான் பவர் அப்படின்றது உலகத்துக்கு தெரிஞ்சலாம். நீங்க உருவாக்க போறது கொஞ்சம் பேர் இல்லை. ஒரு வருஷத்துக்கு 100 பேர் 200 பேர் 1000 பேர் நீங்க எல்லாம் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் உருவாக்க போறீங்க. அவங்கதான் நாளைக்கு ஃபியூச்சர் இந்தியாவை வாழ வைக்க இருக்கக்கூடியவர்கள், இந்தியாவை வளர செய்ய இருக்கக்கூடியவர்கள், இந்தியாவை வளம் பெற செய்ய அதுக்கு நீங்க தான் பொறுப்பு, ஆசிரியர்கள் தான் பொறுப்பு. ஆசிரியர்கள்லாம் இப்ப உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியாது. இங்க கேம்பஸ் ஜாப் எல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கான்னு தெரியாது. ஒரு பீரியட்ல வந்து ஆசிரியர் கொஞ்ச நாளைக்கு வேலை கிடைக்காம இருந்துச்சு. இப்ப உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு உடனே வாய்ப்பு கிடைக்குது எனக்கு தெரியாது. ஆனா இதுலயே திறமையான ஆசிரியர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆசிரியருக்கு வந்து சயின்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரியில எல்லாம் சேலத்திலேயோ ராசிபுரத்திலேயோ லட்சக்கணக்கான சேலரி கொடுத்து ஆசிரியர்கள் எடுக்கிறாங்க. பர்பஸ் அவங்க வந்து அந்த லெவலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உருவாக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க. நீட்டுக்கு ரெடி ஆகணும், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ரெடி ஆகணும் அப்படின்ற வகையில பெரிய லெவல் கூட ஆசிரியர்களுக்கும் அந்த வாய்ப்பு பெரிய லெவலில் கொடுக்குறாங்க. எல்லா பள்ளிகளையுமே அந்த அளவுக்கு இப்ப திண்டுக்கல்லையே சிறந்த பள்ளிகள் நிறைய பள்ளிகள் உருவாகி இருக்கு. அவரோட பள்ளியை மிக சிறப்பான பள்ளியாக நடத்திட்டு இருக்காரு. ஒரு கொஞ்ச வருஷத்துக்கு முன்னால நான் கன்னியாகுமரி எஸ்பியா இருந்தேன். அப்ப ஒரு சில ஆசிரியர்கள் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய கோஸ்டல் ஸ்கூல்ஸ்க்கு நான் விசிட் பண்ணுவேன். பொதுவாக மணல் உட்காந்து அவங்களோட பேசிட்டு வரும் மக்களோட. கன்னியாகுமரி என்னோட ஆபீஸ் வந்து பார்த்தாங்க. இங்க ஒரே ஒரு பெரிய பிரச்சனை, மாணவர்கள் வேலைக்கு வரதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. காரணம் ஒண்ணுதான், அப்பாக்கெல்லாம் வந்து அடிஷ்டம் ஒரு சீப் லிக்கர், குறைந்த விலையெல்லாம் மது கிடைக்குது. 10 ரூபாய்க்கு 1/2 லிட்டர் கிடைக்குது. அதை குடிச்சு எல்லாம் வந்து சும்மா இருக்காங்க. பெண்கள் தான் கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு நோய் வருது, தோல் நோய் வருது, மற்ற நோய்கள் வருது. வேலைக்கு போக மாட்டேங்கிறாங்க. ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணும்னாங்க. அது பல வருஷமா இருந்த ஒரு அஃபென்ஸ்.
நான் வெற்றிகரமா அதை நிப்பாட்டேன். அதுக்கு தேவை நடத்துனதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணேன். வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு. கலெக்டர் அப்ப இருந்த கலெக்டர் ரொம்ப நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாரு. க்ளோஸ் பண்ணாரு. அதுக்கு பிறகு அதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போனாங்க. அந்த ஒரு அவங்களாம் வந்து எந்த லெவல்லையும் போவாங்க. அது மாதிரி போனோம். ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்லாம் போய் நான் பண்ணது கரெக்டு, அது மதுதான் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணி இது செய்ய வேண்டியது. ஆபீசர்ஸே கொஞ்சம் பேருக்கு மெடிசன் சொல்றாங்களே, அது அரிஸ்டோட உடம்புக்கு நல்லதுன்றாங்களே அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய நிலைமை இருந்துச்சு. ஆனா அது நிப்பாட்டோம். அதனால வந்து மாணவர்கள் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருந்தாங்க. எப்படி நல்லா இருந்தாங்கன்னா அரிஸ்டத்தை குடிக்கும் போது டாஸ்மாக் குடிச்சாங்க. டாஸ்மாக் குடிச்சதுல ஒரே ஒரு சேஞ்ச் என்னன்னா, இது கொஞ்சம் தான் குடிக்கும். 50 ரூபாய்க்கு கொஞ்சம் தான் கிடைக்கும். உங்களுக்கு ஏது தேவையான போதை இருக்காது, அளவு குறையும். அளவு போதையே வேணாம்னு விட்டாலும் விட்டுருவாங்க. அதனால வந்து அரிஸ்டர் கட்டுற நல்லா இருந்துச்சு. வேலைக்கு ஒழுங்கா போனாங்க. மாணவர்களை பார்த்துக்க, குழந்தைகளை பார்த்துக்கிட்டாங்க. டிராப் அவுட் குறைஞ்சது. மாணவர்கள் எல்லாம் சின்ன பையன்கள் எல்லாம் போட்டு கூட்டு போற லெவல் குறைஞ்சு அவங்க வேலைக்கு வந்தாங்க. அது எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சுன்னா, ஒரு அக்டோபர் 2004 அக்டோபர் 2ஆம் தேதி மார்த்தாண்டத்தில் ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏற்பட்டாங்க. காவல்துறைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விழா. அதான் ஃபங்க்ஷன். நாங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கோம்னு சொல்றதுக்கான விழா. அதுல ஏறத்தாழ ஒரு 10,000 பெண்கள் மட்டும் கூட்டினாங்க. பெண்கள் ஆர்கனைசேஷன் பெண்கள் மட்டும் தான் பண்ணாங்க. தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்காக மட்டும்தான். இது நிப்பாட்டதான் நாங்க நல்லா இருக்கோம், பெண்கள் நல்லா இருக்கோம், குடும்பம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக மட்டும்தான் அது நடந்துச்சு. அது ஒரு சந்தோஷம். மாணவர்களுக்கு உதவினா குடும்பங்களும் சந்தோஷம் பண்ணணும். இப்ப இருக்க நிலைமையில வந்து டைம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட்ச்ஃபுல்லா இருக்கணும். காலையில நீங்க டைம் பாக்குறப்பயே இருந்ததை நீங்க யோசிக்கணும். உங்களோட வார்த்தையில் இன்னைக்கு என்ன இருக்கணும், உங்களோட செயல் எப்படி இருக்கணும், ஆக்சன் எப்படி இருக்கணும், உங்களோட திங்கிங் தாட் எப்படி இருக்கணும், நினைவுகள் எப்படி இருக்கணும், உங்களோட எண்ணங்கள் குணம் எப்படி இருக்கணும், கேரக்டர் எப்படி இருக்கணும். இதுக்கு மேல உங்களோட இதயத்தோடு உங்களுடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும். அப்படின்ற வகையில எல்லா வகையிலுமே ரொம்ப வாட்ச்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டிய ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கணும். அதுதான் மாணவர்கள் நீங்க செய்யக்கூடிய கடமையா இருக்கும். உங்களோட ஒவ்வொரு செயல்பாடுமே மாணவர்களுக்கு அது பாடம். அதை வந்து பாடமா எடுத்துக்குவாங்க. நீங்க செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் அதுதான் அவனுக்கு வந்து வேதவாதம். உங்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் ரொம்ப கரெக்டா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நேரத்தை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது எப்படி கொஞ்ச நாள் போறாலும் முடிஞ்சு போச்சு. நாளைக்கு பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது அது வரப்ப பார்த்தோம். ஒவ்வொரு நாளையுமே சிறப்பாக முறையாக நல்லபடியா நடத்துறது ரொம்ப முக்கியம். சொன்னாலுமே சேர்மன் சொன்னாங்க, நான் ஒரு ஐடி கம்பெனி வச்சிருக்கேன். என்னோட ஐடி கம்பெனி நான் ஒரு ஐடி கம்பெனியா வைக்கல. விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி அடுத்த ஃபியூச்சர் தான். இப்ப நீங்க போன்ல பாத்துருக்கீங்க, அல்லது டிவியில பாத்துருக்கீங்க, அல்லது லேப்டாப்ல பாத்துருக்கீங்க. அது பத்தாது. அதை இப்படி வெளியே வச்சு இப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத எதிர்பார்க்கணும். சின்ன ஸ்கிரீனுக்குள்ள பாக்குறத ஓப்பனா பெருசா பார்த்தாக்க நல்லா இருக்கும் இல்லையா, அப்படின்றதுதான் எங்களோட பர்பஸ். அந்த லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்கூல் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல டிவியில பார்க்கலாம், அதுல ஆடியோ பார்க்கலாம், வீடியோ பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா என்னோட லட்சியம், நிறைய பேர் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி கேம்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணாங்க. என்னோட ஆரம்பத்துக்கு நான் செஞ்சது எஜுகேஷனுக்காக மட்டும்தான் செய்யணும். கல்வி மாணவர்களோட நலனுக்காக மட்டும் செய்யணும். மாணவர்களோட வெற்றிக்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில மட்டும் தான் செய்யணும் அப்படின்றத நினைச்சு பண்ணிட்டு இருந்தோம். இந்த அளவுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் வளரும் அப்படின்னு சார்ல்ஸ் பாப்லேஜ் கூட நினைச்சிருக்க மாட்டாரு. உருவாக்குற அவருக்கு 100-150 வருஷத்துக்கு முன்னால கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்ச அன்னைக்கு அவர் என்ன நினைச்சிருப்பாரு, அடுத்த 1-0 வச்சு நம்ம பண்றோமே, இது எந்த அளவுக்கு போகும்னு அவர் நினைச்சிருக்க மாட்டார். இன்னைக்கு அது இல்லைன்னா உலகமே
அப்படிங்கிற லெவல்ல ஆகி போயிடுச்சு. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட கம்ப்யூட்டர் டிஜிட்டல் டிபெண்டா நம்ம ஆகிட்டோம். இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 4 சகோதரிகள் இருக்காங்க. சகோதரர்கள்னு வச்சுக்கலாம். விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி, அடுத்து ஏஐ, அடுத்தது ஐஓடி. இந்த 4 சேர்ந்துதான் இந்த உலகத்துல ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். நீங்களும் டிஜிட்டல்ல நீங்க நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க, நிச்சயமா கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் மினிமம் வச்சிருப்பீங்க. ஆனா மினிமம் நாலேஜ் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தாரு. You have to equip yourself. You have to develop your capability. அப்படி இருந்தாதான் நீங்க இன்னும் சிறந்த ஆசிரியர்களா தொடர்ந்து இருக்கும். ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு பெருமை இருக்கு, ஒரு திமிர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ஆசிரியர்களுக்கு சாட்டை படத்துல காட்டினாங்க. ஒரு ஆசிரியர் இந்த மாற்றத்தை படுற ஒரு ஆசிரியை எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பண்ண முடியும் அப்படின்றது நிஜம் உண்மை. அதுல சந்தேகமே கிடையாது. அது மாதிரி ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் இருக்கத்தான் செய்யறாங்க. அது மாதிரி ஒருத்தரா நீங்க இருக்கணும். நீங்க 100 பேருமே, நீங்க 150 பேருமே, உங்களோட இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அதே மாதிரி ஒரு திறமையோட, உயர்வோட, உன்னதத்தோட உங்களுடைய தொடர வேண்டும். சேமன் சொன்னார், உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்து அடுத்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு எழுதுங்க. வயசு இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆக்கிடாதீங்க. குரூப் பண்ணி எழுதுங்க, ஐஏஎஸ் எழுதுங்க, ஐபிஎஸ் எழுதுங்க. நிச்சயமா எந்த துறையாவும் தேர்ந்தெடுங்க. அந்த தேர்ந்தெடுத்த துறையில அச்சீவ் பண்ணுங்க. கோல் கரெக்டா செட் பண்ணணும். நீங்க இதுதான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு கோல் இருக்கும். அர்ஜுனன் பார்த்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த கோலை தவிர சுத்தி இருக்கிறது தெரியக்கூடாது. இலை தெரியாது, கொடி தெரியாது, மரம் தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கோலோ அதை மட்டும் எய்ம் பண்ணக்கூடிய செயல்பட வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு உயர்வான உன்னதமான லட்சியங்களை உங்கள் மனதிலே வைத்துக் கொண்டு be proud of a teacher. ஆசிரியர்களுக்கு உலகத்துல எல்லாருமே வணங்குறாங்க, உங்களுக்கு எல்லாருமே தலை வணங்குவாங்க அப்படின்ற எண்ணத்தோடு ஒரு பட்டத்தை பெறுகின்ற வகையிலே மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறது. And be a student always. சொன்ன மாதிரி நான் நிறைய படித்தேன். ஆனா எல்லாமே படிச்சு வேலைக்கு வந்த பிறகு நிறைய படித்தேன். நான் பிஏ படிக்கிறப்ப எக்ஸாம்ஸ் எழுத ஆரம்பிச்சேன். ஒரு 2 எக்ஸாம் எழுதுனா வேலைக்கு போகல. ஒரு எக்ஸாம் சரி ஒரு மத்திய அரசு படிச்சு ஜாயின் பண்ணா, 3rd இயர் படிக்கிறப்ப ஜாயின் பண்ணா. அதுக்கடுத்து திருப்பி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்தேன். அதுக்கு அடுத்தும் ஒரு சிலதான் படித்தேன். எம்எல் படித்தேன், எம்ஹெச்ஆர் படித்தேன். அதுக்கடுத்து பிஹெச்டி படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது. எனக்கு செய்ய உதவின்றது ரொம்ப அதிகம். மிகச்சிறப்பாக கைட் பண்ணாங்க, மிக உதவி பண்ணாங்க. அந்த ஆசிரியர் நான் அடிக்கடி பேசக்கூடிய, தொடர்பு இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்காங்கன்னா அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் மேல அவங்களும் அக்கறை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றதுதான். ஸ்டூடெண்ட்ன்றது உங்களை நம்பி ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, வீட்டுல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் தூங்குறதுக்கு தான் போனோம். பையன் அந்த குழந்தை வந்து 5 மணி 6 மணிக்கு வீட்டுக்கு போவோம். அப்படி ஒரு 2 மணி நேரம் வந்துட்டு நீங்க கொடுத்த ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு தூங்க போயிடுறாரு. ஒரு காலையில இருந்து ரெடி ஆகி ஸ்கூலுக்கு வந்துடுறாரு. அவரோட டேட்டை ஃபுல்லா நாள் முழுதும் அறிவை சேகரிக்கக்கூடிய அந்த நேரம் முழுவதும் உங்களோட தான் இருக்காரு. உங்களோட யாரோ ஒருத்தர் கூட இருக்காரு. சயின்ஸ் டீச்சர் இருக்கலாம், ஹிஸ்டரி டீச்சர் இருக்கலாம், இங்கிலீஷ் டீச்சர் இருக்கலாம், யாரோ ஒருத்தர் உங்களோட ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. அதனால உங்களுக்கு தான் பொறுப்பு மிக அதிகம், மிக மிக அதிகம் என்று மட்டும் கூறிக்கொண்டு 1000 நல்ல மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும். லட்சக்கணக்கான நல்ல மாணவர்களை, நல்ல குடிமக்களை உருவாக்க வேண்டும். நீங்களும் உங்கள் வாழ்விலே மிகச்சிறந்த உயர்வான உன்னதமான வாய்ப்புகளை எல்லாம் பெற வேண்டும். தொடர்ந்து உங்களை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். பிஎட் வந்துச்சு, வேலை கிடைச்சிருக்கிறது ஒரு முடிவா இருக்காம அடுத்து எம்எட் படிக்கிறதா, எம்எல் படிக்கிறதா, பிஹெச்டி பண்ணலாம். தொடர் மனித உலகத்தை கலந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புக்காக நன்றி கூறி
நீங்களும் உங்களை சார்ந்தவர்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் எல்லா சிறப்புகளையும் வெற்றிகளையும் உயர்வுகளை பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி 2023 முடிய போகுது. வரக்கூடிய ஆண்டு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான ஆண்டாக அமைய வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். மேடம் ஒரு 4 போட்டோ நேரம் நின்று மேடம். நான் அப்படியே நீங்க கொஞ்சம் க்ளோஸா வந்துருங்க. இங்க மேடம் நேரம் பண்ணுங்க மேடம். கிளாஸ் சரி கிளாஸ் சரி மேடம் விஸ்வா கார்த்திகேயன் இங்க பாரு தம்பி இங்க பாரு. சார் சார் ஜெயவேல் இங்க பாருங்க தம்பி இங்க பாரு. செல்லதுரை தம்பி இங்க பாரு. வனிதா தம்பி இங்க பாரு. நாச்சம்மாள் இங்க பாரு. நான் இங்க பாரு. லில்லி புஷ்பம் இங்க பாரு. விஜயலட்சுமி திவா ருத்ரா சார் இங்க பாரு. நிவேஷ் ராஜா இங்க பாரு பாரு. தம்பி இங்க பாரு. தம்பி இங்க பாரு. வைத்தீஸ்வரி இங்க பாரு. தம்பி இங்க பாரு. உஷா, சிவப்பிரியா, துரைபாண்டிக்கு, விஜயகுமார், காளீஸ்வரி, தனலட்சுமி, ஸ்ரீனிவாசன், சிவரஞ்சனி, ரம்யா, சரண், ரஞ்சனி, இங்க பாருங்க. இங்க பாரு. சந்தியா எம், கார்த்திக்,
கார்த்திக், சந்தியா எஸ், முருகேஸ்வரி, அங்கானேஸ்வரி, பவதாரணி, ரகுராமன், நித்யா, மேனகா, பாரதி, கவினா. இங்க பாருங்க. சாலினி, நாகதுர்கா, தனலட்சுமி எஸ்பி, இங்க பாரு. தம்பி இங்க பாரு. விஜயகுமார், தம்பி இங்க பாரு. காளீஸ்வரி, இங்க பாரு. தனலட்சுமி, இங்க பாரு. ஸ்ரீனிவாசன், இங்க பாரு. கிட்ட வந்து மாட்டிக்கலாம். சிகரஞ்செட்டி, இங்க பாரு. இங்க பாரு. தம்பி இங்க பாரு. ரம்யா, இங்க பாருப்பா. இங்க பாருப்பா. 23. சரண்யா, இங்க பாருப்பா. இங்க பாரு. 24. ரஞ்சனி, இங்க பாருப்பா. சந்தியா எஸ், ஜென்சன், இங்க பாருப்பா. கார்த்திக், இங்க பாருப்பா. முருகேஸ்வரி, இங்க பாரு. பவதாரணி, இங்க பாருப்பா. ரகுராமன், இங்க பாருப்பா. நித்யா, இங்க பாருப்பா. 31, மேனகா, இங்க பாருப்பா. கான்சியா, இங்க பாருப்பா. பாரதி, இங்க பாருப்பா. அடிச்சிருக்கா இங்க பாருப்பா.
இங்க பாருப்பா. சாரி. ஆவதுக்கா. இங்க பாருப்பா. ஆவதுக்கா. சந்தியா கே. இங்க பாரு. இங்க பாருப்பா. இங்க பாருப்பா. போதுமணி. இங்க பாருப்பா. 40. இங்க பாருப்பா. உங்களுக்கு சொன்னேன் கிளாஸ் ஆகும். பிரவீன் குமார். பிரதீபா. லக்ஷ்மி. இங்க பாருப்பா. இங்க பாரு. இங்க பாருப்பா. இங்க பாருப்பா. இங்க பாருப்பா. இங்க பாருப்பா. இங்க பாருப்பா. இங்க பாரு. இங்க பாருப்பா. இங்க பாரு. இங்க பாருப்பா. இங்க பாரு. இங்க பாருப்பா. இங்க பாருப்பா. Brinda M. Manikandan R. இங்க பாருப்பா. இங்க பாரு. சார். Aishwarya I. இங்க பாருப்பா. இங்க பாருப்பா. இங்க பாரு. Divya Bharati. இங்க பாருப்பா. இங்க பாரு.
Anjali, Keertana K, இங்க பாருப்பா. Sandhya S, இங்க பாருப்பா. இங்க பாரு. பாப்பா இங்க வா, இங்க வா. இங்க பாரு, இங்க பாரு. இங்க பாருப்பா, இங்க பாருங்க. இங்க பாருங்க. Identify and adapt to Department of History. Madam Principal, present unto you the candidates in person in the Department of Pavitra N. இங்க பாருப்பா. Monisha. இங்க பாருப்பா. இங்க பாருப்பா. இங்க பாருப்பா. இங்க பாரு. Saudi Shari, இங்க பாருப்பா, இங்க பாரு. மேம் எல்லாம் இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க. Satyapriya. மேம் இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க. A thought, word, and deed ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession and shall uphold dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social orders and well-being of our fellow members and shall devote all our energy to promote unity, integrity and the secular ideals of our country. Order. Education, I admit you to the several degrees for which you have been declared qualified and in token whereof I permit you to bear. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध
गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ गाहे रब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे பேசுறாங்க மைக் அப்படியே